शिराय च नमः शीघ्याय च शीव्याय च नमः उम्याय दावशून्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च गरिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च प्रजाय च नमो मध्यमाय च प्रकल्पाय च नमो जगन्याय च बुग्न्याय च नमः सोभ्याय प्रतिहर्याय च नमो व्याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय दावदान्याय च नमो अन्याय च कट्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः हाटुटेनाय सासुरदाय च नमः सूरा नमो मेद्याय च विद्युद्याय च नमः ईघ्याय च दातव्याय च नमो वात्याय च रेड्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्काय च विशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय दूरे वदाय नमो अन्द्रे च अनीयजे च नमो वृक्षेभ्यो अरिगेजेभ्यो नमस्ताराय च नमः शम्भवे च मजोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः चीथ्याय च कुल्याय च नमः நமது சாய்பாபா உன்னுடைய ஆலயத்திலே நூதனமான வாராகி அம்மன் பிரதிஷ்டையானது செவிக்க இருக்கிறார்கள். நேற்று விநாயகர் வழிபாடு தொடங்கி முதல் கால யாக வழிபாடுகள் ஹோமங்கள்லாம் சிறப்பாக நடைபெற்று வாராகி அம்மனுக்கு பிரதிஷ்டை அஷ்டபந்தன மருந்து சாத்துதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் நேற்று நடந்து ஒரு சிறப்பாக பூஜைகள்லாம் நடந்தது. இன்று காலையிலே 2ஆம் கால யாக பூஜைகள் ஹோமங்கள்லாம் நடைபெற இருக்கிறது. அதுவும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பஞ்சமி திதி ஒரு அற்புதமான நன்னாள். வாராகி அம்மனுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பஞ்சமி திதியும் சேர்ந்து இந்த அம்பாளை வழிபாடு செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன தேவையோ அத்தனையும் அனுக்கிரகம் பண்ணக்கூடிய தெய்வமாக விளங்கக்கூடியவள் வாராகி அம்மன். இவாள்லாம் மாத்ரு ராமி மாகேஸ்வரி கௌமாரி வைஷ்ணவி வாராகி என்று சொல்லக்கூடிய 5வது அம்பாளாக அனுக்கிரகம் என்றாள். அப்பேற்பட்ட ஒரு சக்தி வாய்ந்தவள் நமக்கெல்லாம் ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறாள். இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பஞ்சமி திதி நன்னாளிலே இந்த வாராகி அம்மனுக்கு விசேஷமாக மூலமந்திரங்கள் ஹோமங்கள்லாம் செய்வித்து மகாபூர்ணாதியானது செய்வித்து மகா கும்பாபிஷேகமானது அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தினாலே நடைபெற இருக்கிறது. பக்தர்கள் அனைவரும் வந்திருந்து இந்த பூஜைகளை எல்லாம் தரிசனம் செய்து அம்பாளுடைய திருவள்ளை பெறுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது விநாயகர் வழிபாடு தொடங்குகிறது. ஓம் சக்தி பராசக்தி ஆச்சாரியாக உபவிஷ்யது ஆச்சம்ய குருர் பிரார்த்திய சகஸ்ரதல பங்கஜே சகல சீதரஸ்மி பிரபம் வராபயகராமுஜம் விமலகந்த உட்பாம்பரம் பிரசன்னவதனேக்ஷணம் சகல தேவதாரூபிணம் ஸ்மரே சிரசி அம்சகம் ததபிதானபூர்வம் குரும் சத்குரு சரணாரவிந்தாப்யான் நமः. இஷ்டதேவதாப்யோ நமः, குலதேவதாப்யோ நமः,
ओम शिरडी निवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। सद्गुरु साईनाथाय नमः। समस्त देवताभ्यो नमः। आचार्यः पवित्रं धृत्वा पवित्रं पावनासं स्यात्। पवित्रं पुण्यवर्धनम् आजिस्तेजो बलं सौख्यं देवकर्म सुभावहम्। अक्षदानादाय शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणानायम्या ममोपात्त समस्त दुरितक्षेत्वारा श्री परमेश्वर आज्ञेय श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तदेव लग्नं शुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपते ते अंग्रेगमुस्मरामि अद्य करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये। अक्षतान् उत्तरतो निरस्य अपवस्पृश्य सखलीकृत्य सामान्यार्घ्यं परिकल्प्य तीर्थपात्रे गन्धपुष्पाक्षरे अलङ्कृत्य गंगे जमुने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगादिसर्वतीर्थेभ्यो नमः। आत्मानपूजोपकरणद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य हरिद्राबिम्बं संस्थाप्य संस्नाप्य ओम अनंताय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम आत्माय नमः। पद्ममध्ये ओं गणपत्यासनाय नमः, ओं गं गणपतिमूर्तये नमः। करस्थकदलीच्यूत फणशिक्षुकमोदकं बालसूर्यप्रभाकारं वन्दे बालगणाधिपम्। ओं ग्लां विद्यादेगाय नमः, ग्लौ नेत्रेभ्यो नमः। ओं गणानान्त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिश्वेदसादनं ग्लां ग्लौगं गणपतये नमः। मूलेनावाह्य आवागन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन तालत्रिय दिग्बंधन अवगुण्ठनधेनुपाश अंकुशमुद्रान्तमृतस्य नमस्सदा स्वाहान्तेन पाद्याचमनार्घ्यानि दत्त्वा स्नानादिपचारान् विधाय गन्धपुष्पाक्षरी अलङ्कृत्य पुष्पमालिकां समर्प्य पुष्पैः सम्पूज्य ओं सुमुखाय नमः, ओं एकदन्ताय नमः, ओं कपिलाय नमः, ओं गजकर्णकाय नमः, ओं लंबोदराय नमः, ओं विकटाय नमः, ओं विघ्नराजाय नमः, ओं विनायकाय नमः, ओं धूमकेतवे नमः, ओं गणाध्यक्षाय नमः, ओं बालचन्द्राय नमः, ओं गजाननाय नमः, ओं वक्रतुण्डाय नमः, वां शूर्पकर्णाय नमः, यरम्बाय नमः, वां स्कन्दपुरुषाय नमः। हरिद्रागणपतये नमः। वस्त्रपुष्पार्चनं समर्पयामि। वाद्यं महागणपतये नमः। धूपमाग्रापयामि। ओम गणपतये नमः। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। ऊर्ध्वः स्वाहा। अमृतोपहारं च निवेदयामि। आचमनीयं समर्पयामि। सकलवाद्यम् ओम सर्वस्यापि सर्वजेति सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। गणपतये नमो नमः। आरात्रिकं समर्पयामि। मूलमन्त्रं यथाशक्ति जप्त्वा अंगानां च जप्त्वा समर्प्य वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदेवाग्रजश्रेष्ठ विघ्नेशगणनायका गणेश चरणं चरणं गणेश विघ्नेश चरणं चरणं गणेश गणेश चरणं चरणं गणेश विघ्नेश चरणं चरणं गणेश मूषिकवाहन चरणं गणेश मोदकहस्ता चरणं गणेश वामनरूपा चरणं गणेश महेश्वरपुत्रा चरणं गणेश विघ्न विनायक चरणं गणेश पादनमते चरणं गणेश गणेश चरणं चरणं गणेश। महागणपते गणेशकोटि प्रार्थनाः समर्पयामि। अक्षदानादाय प्राणानायम्य ममोपात्त समस्त दुरितक्षेत्वारा श्री परमेश्वराग्नेय श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शिव शिव संभोगाग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः तुल्यप्रार्थे श्वेतपराकल्पे वैवस्वत वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोगो
दक्षिणे पार्श्वे जगाप्तेऽस्मिन्ने वर्तमाने व्यवकारिके प्रभवादि षट्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं मङ्गलकर क्रोधिलाभसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ मेषमासे कृष्णपक्षे मङ्गलपञ्चम्यां शुभतिथौ वासराः भानुवासर संयुक्तायां मूलानक्षत्र संयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं सद्गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां मङ्गल पञ्चम्यां शुभतिथौ अस्याः देवदेव्याः जगन्मङ्गलदायिन्याः इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिस्वरूपिण्याः महाभट्टारिकायाः श्रीवाराहि अम्बिकायाः परिपूर्ण अनुग्रहप्रसादेन च लोके नगरे निवसतां सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षेमाभिवृद्ध्यर्थम् आरोग्यबलप्राप्त्यर्थं मूर्तिसान्निध्यबलप्राप्त्यर्थं श्री कोणिबाबा इति नाम्नालङ्कृतालयस्य विशेषता नूतन वाराहि अम्बिका गणपतिसहित परिवारसमस्तदेवतानाम् आलय नूतन महाकुम्भाभिषेक महामङ्गलकर्मणि द्वितीयकाल यागशाला पूजा हवन आराधिकञ्च अद्य करिष्ये तदङ्गं सर्व उपकरणशुद्ध्यर्थं स्थलशुद्ध्यर्थं द्रव्यशुद्ध्यर्थं पुण्याकवाचन अङ्कुरार्पण बिम्बस्थापन बिम्बशुद्धि रक्षाबन्धनाख्य महामङ्गलकर्मणि अद्य करिष्ये पुण्याकवाचनं करिष्ये अक्षतां निरस्यापस्पृश्य आदिपूज्याय देवाय दन्तमोदकधारिणे वल्लभा प्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलम् गणपते निदातकमिदातान् बिटापजामि शोभनार्थे चेपाय पुनः आगमनाय च अर्घ्यजलेन वर्णकुमार्यामसा सम्प्रोक्ष्य ओम अनन्तर्मज्ञान वीराकेशवते वर्णासन वर्णमुत्तजय नमः नागपात्रं देव रत्नगतिविग्राम साङ्गतवलं ध्यायेत् वर्णमकरासनं वर्णाचरमनेत्राभ्यां नमः इमं मे वर्णश्रुतिहवमत्याचमटय त्वामवश्युरातके त्वाजामि ब्रह्मणामृतमानजात् आरात्रिकं सकलवाद्यम् आरात्रिकं समर्पयामि मूलमन्त्रं यथाशक्ति जप्त्वा समर्प्य सोमकुम्भजलेन पालिकासु आप्याय मन्त्रेण आप्लाव्य ओम आप्याय समेत विशदा सोमविष्ण्यं भवावाजस्य शङ्गथे ओम आप्याय समेत विशदा सोमविष्ण्यं भवावाजस्य शङ्गथे आप्याय समेत विशदा सोमविष्ण्यं भवावाजस्य शङ्गथे पुनः सुन्दरकुम्भमापूर्य कुम्भम् अलङ्कृत्य अष्टौट्पय्यभ्यर्च सोमाधनमा सोमकृतयन्मा सोमसरसेन्मा सोमशिखायन्मा सोमकवचायन्मा सोमनेत्राभ्यां नमः सोमात्रान्मा कृत्या देवीजन्मा रोहिणी देव्यै नमः द्वादश आदितेभ्यो नमो नमः फलताम्बूलादिकं च निवेद्य समर्प्य त्रिभुजममलरूपं सत्कलङ्कं त्रिनेत्रं कुमुदैकुलहस्तं कोमलं वामपार्श्वे सकलदुरितशान्तिः साक्षिणं कर्मणान्तं गगनसहितमूर्तिं विन्यसेत् कुम्भमध्ये ओषधीनामधे चन्द्राकृतिका रोगिणी तथा याकारम्भं प्रवृत्तः मणिक्यां गुरुते नमः सोमार्घ्यं विसृज्य सामान्यार्घ्यं परिकल्प्य अर्घ्यजलेन यक्षाबन्धनं बिम्बशुद्धिम् अर्घ्यामसात्रेण सम्प्रोक्ष्य ओम अनन्तर्मज्ञान वीराकेशं गजवते அதில் பண்ணிடுங்க ओम श्री पांसुमठ पाशुपतास्त्राय नमः पाशुपतास्त्रमूर्तये नमः पाशुपतास्त्राय नमः शिवास्त्राय नमः शिवमुत्रे शिवास्त्राय नमः श्रीकास्त्राय श्रीकास्त्रमुत्रे श्रीकास्त्राय नमः घोरास्त्राय नमः घोरास्त्रमुत्रे घोरास्त्राय नमः प्रतिमास्तदेवताभ्यो नमः मूलेनावाक्य आवाहनादिकविधाय अर्घ्यं दत्त्वा सर्वोपचारे सम्पूज्य फलताम्बूलादिकं च नैवेद्य समर्प्य रक्षाबन्धनम् अर्घ्यामसात्रेण सम्प्रोक्ष्य रक्षासूत्रे फलताम्बूलादिकं च निवेद्य सकलवाद्यं रक्षासूत्र जपकर्मणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः अक्षरान् विधीत्य ओम अग्निमेले प्रोहितं यज्ञस्य देवमृतुजं होदारं रत्नधातमं हरिवोमिषे त्वजेत्वा वाजवस्थो वाजवस्तेवोपसविधा प्रापयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिवोमग्नायागि विदये गृणानो अव्यदादये निहोदा सुतिबर्हिषि हरिवों सन्नो देवीरभेट्टयापो बन्धु विदये सजोरविश्रवन्दुनाः किरेशोपाझ प्रसिद्धिन्न पृथ्वीं यागिराजे वामवाकुं बिभेन श्रीमनो प्रसिद्धिन्द्रो नानोतासि विद्यारक्षसस्तविष्टैः तव भ्रमासासु या पतन्ति नुत्प्रसदृशदास्याग्नेमागिट्टे विधिरादतर्षीत्
उदग्ने दुष्टवृत्यादुष्टयमित्रागुं मूढदादिग्महेते यो नो अरादिकं समिदानचक्रे नीचाब्धं चक्षदसन्नसुर्गम् ऊर्ध्वोपरिविद्यादश्मदाविष्कृष्वदेव्यान्यग्ने अवस्थिरादनुह्यादिजूर्णा जामि मजामि प्रमुनैः शत्रून् तदे जानाति सुमतिं यविष्टजीवते ब्रह्मणे गातुमैरते स्वान्यस्मै सुदिनानि राजो द्युम्ना निर्यो विदुरो अभिद्योत् सेदग्ने अस्तु सुपकर्स्तुदानुर्यस्त्वा नित्येन विषाजमुक्तैः विप्रीषति स्वायुषिदुरोणे विश्वे तस्मै सुजिनासासि दृष्टिः अर्चामि ते सुमतिङ्गोर्यर्वाक् सन्ते वावाता जरदाम्यङ्गीः स्वस्वास्त्वा सुरथा मर्दजे माक्ष्मे क्षत्राणि दारजेरणद्योन् हिहत्वा पूर्यातरेदुमन्वन्दोषावस्थति दिवाकुं समनद्योन् ईडन्दत्वा समनसः समे माभिद्युम्ना सतिवाकुं भोगदेन विभ्राजमानशरीरस्य मध्यादरोचमानो घर्मरुचिरागात् समुद्यवासन्मृत्यघोरानिकायिषेण कृतमो कृतेन श्रियं लक्ष्मी वौबलामम्बिकाङ्गा सट्टिसामि तेनेत्तदागुः तामिद्या ब्रह्मिणो कृतविदञ्जुषन्दा दिव्यागना गुरुवा पुराणायचितो ब्रह्मत्रन्दवीरार दक्षशाखयो क्रमेण उमा भूर्लोकायन भुवर्लोकायन प्रत्युषायन प्रभासायन धरायन दुरायन सोमायन भौमा जनमाः ऊर्ध्वो दुम्बरे गणपतेन्मा सरस्वती महालक्ष्मी नमः उत्तरपदमावाक्यवागनादि मुद्राः प्रदस्य अर्घ्यं दत्त्वा उत्तरशाखाज गङ्गाजी नमः द्वार दक्षिणपदकुम्भे ओङ्गार्घ्यामशास्त्रेण सम्प्रोच्य मा दीप्तादेव्यासनायन दीप्तादेवी मूर्तेन्मा दीप्तादेवी नमवाक्यर्घ्यं दत्त्वा संपूज्य द्वार दक्षिणशाखायां उगां गंगा यमुनाजी नमः ओंगा द्वारे तत् दक्षिणपदकुम्भे अर्घ्यामशासं प्रोच्य ओंगा शचीदेव्यासनाय शचीदेवी मूर्तेन्मा शचीदेवी नमवाक्य संपूज्य अर्घ्यं दत्त्वा आग्नेयपदकुम्भे ओंगां स्वाहादेव्यासनाय स्वाहादेवी मूर्तेन्मा स्वाहादेवी नमवाक्य संपूज्य अर्घ्यं दत्त्वा तस्यायुधे कपालाजं पन्नमः द्वारे अस्त्राय द्वारपालाय नमः नमो भवति जायमानोन्नाहं लाभं शतशं वत्सरं दीर्घमायुः शतशं वत्सरं दीर्घमायुः கையை கூப்பிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம், குல தெய்வம், வீட்டு பெரியவங்க, குருமார்கள் எல்லாரையும் மனசுல தியானம் பண்ணிக்கோங்க. ஓம் मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्यान वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्वयुज्यो हवीमि शनो भगपुरजेता भवेः ससेनं वसुविदं भगन्नः रथमिवाश्वां वाजिन आवहन्तु अश्वावतेर्गोमतेर्नभुषा सह वीरवते सदमुच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतप्रपीनां यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः यो मा आग्ने भागिनगुं शन्तमता भागं चिकीर्षति अभागमग्नेतं गुरु मामग्ने भागिनं कुरु तानि दुरक्षराणि नैव व्यपोहति न संशयः तिथिः शम्भुस्तथा वारो नक्षत्रं शम्भुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं शिवमयं जगत् शिवाभ्यां नमः शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभादृष्टिसंवत्सराणां मध्ये मङ्गलकर क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तराजने वसन्तऋतो मेषमासे असितपनक्षत्रे मूला नक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकरण एवं गुणसद्गुण सकलगुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथो ममोपाक्ते समस्तदुर्दक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वराज्ञया परमेश्वरप्रीत्यर्थम् अद्य शुभदिने अनुष्ठीयमान महामङ्गलकर्मणि मध्ये सर्वेषां यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य नक्षत्रनामते यस्य निर्वाहकानां वाक्सहायानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां कैङ्कर्यपराणां यजमानजसहकुटुम्बानां च सर्वेषां क्षेमस्थैर्ये धैर्ये वीर्ये विजये आजुरारोग्ये ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् आरोग्य दृढगात्रत्व सिद्ध्यर्थम् आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्ध्यर्थम्
अष्टलक्ष्मी कृपाकटाक्षे वीक्षण्येन इतोप्यधिकं महतामैश्वर्यानामभिवृद्ध्यर्थम् अष्टलक्ष्मी नित्यनिवाससिद्ध्यर्थं जननजातके जन्मलग्नवशात् अंशलग्नवशात् चन्द्रनिवृत्तिपूर्वकं वेदोक्तदीर्घायुष्य विपुलधनधान्यपुत्रपौत्रादि अनवच्छिन्न सन्तति स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ शत्रुपराजय सदा भेट्ट संसिद्ध्यर्थम् हर हर महादेवा தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணொரு ஆனாய் என்பர்களே, பகுதி வாழ் பெருமக்களே, 11 சித்தர்கள் எனக்கூடிய 18 சித்தர்கள் அகத்தியர், கோரக்கர் முதலான சித்தர்களில் துவங்கி இன்றும் நம்மிடையே வாழ்ந்து வரக்கூடிய சித்தர்கள் அப்படின்னா பல ஆயிரம் பேர் இருப்பான். நமக்கு தெரிஞ்சவா சில பேர், நமக்கு தெரியாதவா சில பேர். ரொம்ப ஒரு யதார்த்த வாழ்க்கையிலேயே இருக்கக்கூடியவாளா இருப்பா, உத்தியோகத்துக்கு போறவாளா இருப்பா, வியாபாரம் பண்றவாளா இருப்பா. ஆனா அவளுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது தனியா வேற மாதிரியா இருக்கும். அந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது தான் அவளை ஒரு சித்தர் அப்படிங்கிற விதத்துல அடையாளப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு. அந்த விதத்திலே நம்மிடையே வாழ்ந்து பூர்ணத்துவம் அடைந்த திரு சிவஸ்ரீ கோனி பாபா சித்தர், அவருடைய க்ஷேத்திரமான இந்த இடத்துல பல்வேறு தேவதைகள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி அவளுக்கான கும்பாபிஷேகங்கள் வழிபாடுகள்லாம் முறையா நடைபெற வேண்டும் என்பது அவருடைய பெரு விருப்பமாக இருந்து வந்திருக்கிறது. அவர் இருந்த காலத்துல இங்கே சாய்பாபா, ஸ்வர்ணலிங்கேஸ்வரர் முதலான விக்கிரகங்கள், அவருடைய குருவான சித்தர்களுடைய விக்கிரகங்கள்லாம் வைத்து வழிபட்டு இந்த இடத்தை ஒரு புனிதமான சாநித்தியகரமான இடமாக தன்னுடைய வாழ்நாளில் மாற்றி வைத்திருந்த சித்தர் அவர்களுடைய துணைவியாரும் அவர்களுடைய வம்சாவழியினரான அவருடைய குழந்தைகளான திரு கோபி, திரு சுரேஷ், அவருடைய மகள் சௌபாகியவதி ராதிகா அவர்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய பெரும் முயற்சியினாலும் உங்களை போல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக அன்பர்கள், பற்றாளர்கள், இவர்கள் எல்லாருடைய ஒரு பெரிய நன்முயற்சியினாலும் இன்றைய தினம் இந்த கும்பாபிஷேக விழாவானது 2 காலமாக ஏகாகினி விகிதமாக நேற்று காலை பூர்வாங்க கணபதி மகாலட்சுமி நவக்கிரக ஹோமங்களுடன் துவங்கி நேற்றைய தினம் மாலை முதல் கால யாகசாலை பூஜைகள் செய்விக்கப்பட்டு நூதன விக்கிரகங்களுக்கெல்லாம் யந்திர ஸ்தாபனங்கள் செய்விக்கப்பட்டு ஸ்ரீ வராகி அம்பிகை யந்திர ஸ்தாபனம் பிரதிஷ்டை முதலிய செய்யப்பட்டு அஷ்டபந்தனம் எல்லாம் சாற்றப்பட்டது. வராகி அம்பாளை பொறுத்த வரைக்கும் கலியுகத்துல ரொம்ப எளிமையா பிரத்யட்சமாக பக்தர்களுக்கு வேண்டுவனை எல்லாம் செய்து கொடுக்கக்கூடியவளா இருக்கா. வராகி அப்படிங்கிறது அம்பாளுடைய தளபதிகள்ல ஒருத்தி. தசமகா வித்யான்னு சொல்லக்கூடிய 10 வித்தியைகள்ல வராகியும் ஒரு அம்பாள். இந்த வராகிங்கிற அம்பாள் தான் யுத்தங்கள், வழக்கு, வியாஜியங்கள், நோய், அதாவது பொதுவா போராட்டம். நம்ம எதுக்கெல்லாம் போராட்டம் பண்ணோம், இன்றைய தினத்துல நமக்கு வாழ்க்கையே ஒரு போராட்டமா இருக்கு. நோயை எதிர்த்து போராடுறோம், வறுமையை எதிர்த்து போராடுறோம், கஷ்டங்கள், மன கஷ்டங்களை எதிர்த்து போராடுறோம். இந்த எல்லா விதமான போராட்டங்கள்லையும் நமக்கு வெற்றியை தரக்கூடியவளாக இந்த வராகி அம்பிகை இருக்கின்றாள் என்றால் அது மிகையாகாது. பாலாம்பிகைன்னு சொல்லக்கூடிய பாலா, இன்னும் பல அம்பிகைகள், தசமகா வித்யான்னு சொல்லக்கூடிய 10 அம்பிகைகளும் கூட அவர்களுக்கான நியமங்கள், நியதிகள்லாம் ரொம்ப கடுமையானவை. முறையான ஆச்சார அனுஷ்டானங்களை பின்பற்றி அந்த மூல மந்திரங்கள்லாம் ஜபிக்கிறதன் மூலமா மட்டுமே அந்த தசமகா வித்யாவோட சித்தி கிடைக்கும். அதுல ரொம்ப முக்கியமா பாலாவுக்கு, பாலா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சின்ன குழந்தை வடிவம் என் மடியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்.
அதனால தான் வந்த உடனே பாலாவை கூப்பிட்டு என் மடியில் உட்கார வச்சுட்டேன். நமக்கு தெரியாது தெய்வம் மனுஷ ரூபேனான்னு சொல்லியிருக்கு. இங்கே வந்திருக்கிறவாள்ல யாராவது ஒருத்தர் கோணி பாபாவா இருக்கலாம். நான் அவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் கோணி பாபாவா தான் பார்க்கிறேன். என்ன சாமி அப்படி சொல்கிறேன், பட்டார்னு என்கிட்ட கோபமா மூஞ்சி காமிச்சிட்டு இல்லை, வேற வழி இல்லை. அப்படி இல்லாட்டா எனக்கு வேலை ஆகாது. கோணி பாபாவே வந்தாருன்னா கூட, பாபா நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டு நான் இந்த வேலைக்கு தகுதியானவங்கிறதுனால தான் என்கிட்ட இந்த வேலையை ஒப்படைச்சிருக்கள். அந்த தகுதியை காப்பாற்றிக்கிற விதமா என்னுடைய வேலைகளை நான் முடிச்சு கொடுக்கணும், கோச்சுக்காதல் அப்படின்றதா என்னுடைய அணுகுமுறை. அந்த விதத்துல இந்த பாலா மாதிரியான உபாசனைகள் கடுமையா இருக்கக்கூடியவர்கள்ல வராகிக்கான உபாசனைங்கிறது ரொம்ப ஒரு எளிமையானது. வராகிய உபாசனை பண்ணக்கூடிய வாழ்க்கை ஒன்றும் பெரிய ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் தேவையில்லை. சாதாரண குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிறவா கொஞ்சம் மடி ஆச்சாரங்கள் முன்ன பின்ன இருந்தா கூட வராகிக்கு ரொம்ப எளிமையா அந்த பூஜைகளை ஏத்துண்டுருவா. மந்திரார்த்தமான விஷயங்களை மாத்திரம் சரியா பண்ணாலே போரும். வராகி அவ்வளவு மனசு சந்துஷ்டியா நம்ம கேட்கக்கூடிய வரங்களை எல்லாம் வாரி வழங்கக்கூடியவள். உங்களுக்கு எல்லாம் சந்தேகம்னாக்கா ஒரு இடம் சொல்றேன் உங்களுக்கு. கோவில் கட்டியிருக்கா வராகிக்கு. இன்றைய தினம் பஞ்சமி. இன்னைக்கு போய் பாருங்க, உங்க சாயரட்சை எத்தனை 1000 பேர் வரான்ட்டு அந்த கோர்ட்டு கேஸ் வியாஜ்யங்கள் அப்படின்ட்டு. எதுக்குன்னா வெற்றியை கொடுக்கக்கூடியவள்ன்றதுக்காக. அந்த விதமாக இவ்வளவு பெரிய வடிவமா இந்த அம்பாள் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில்ல பார்த்தேன்னா வெளிப்பிரகாரத்திலேயே முதல்ல வராகி தான் வச்சிருப்பான். சரபோஜி மன்னர்லாம் அவளுடைய ராஜராஜன்லாம் அவளோட யுத்தத்துக்கு போகும்போது அந்த வராகிக்கு உபாசனை பூஜைகளை பண்ணிட்டு வெற்றிக்கு போவா. அது மாதிரி இந்த சித்தர் பீடத்துக்கு வரக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் வெற்றியை வாரி வழங்கும் விதமாக ஒரு பிரம்மாண்டமா அந்த அம்பாள் உட்கார்ந்துருக்கா. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷ காலமா நிறைய இடங்கள்ல பூஜைகள் கும்பாபிஷேகங்கள் பெருசு சிறுசுன்னு பண்ணிட்டு இருந்தாலும் வராகியை பொறுத்த வரைக்கும் மத்தவா பண்ணி வச்ச கும்பாபிஷேகத்துல நான் ஒரு ஆச்சாரியமா போய் இருந்து பண்ணி கலந்துட்டு இருக்கேனே தவிர, நான் கும்பாபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய கோவில்கள்ல இந்த வராகி அமைந்தது ஒரு பெரிய சிறப்பு. எனக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்துல என்னுடைய பல காரியங்களை இந்த அம்பாள் சித்தி பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அந்த விதத்துல இந்த சித்தர் பீடத்துக்கு நானும் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். இவ்வளவு கண்ணிறைந்த கோலமா அம்பாள் பிரம்மாண்டமா நான் இருக்கேன், நான் கவலைப்படாதா அப்படின்னு அந்த ஒரு சிரிச்ச வதனோடத்தோட அம்பாள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல பூஜைகள்லாம் சுரேஷ் தன்னுடைய சக்திக்கு மேற்பட்டு நிறைய பண்ணியிருக்கார். அந்த அம்மா ஒரு 4-5 நாள் ஒரு வாரம் முன்னாடி சாமி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ நான் சொன்னேன், பரவாயில்லம்மா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கட்டும். நான் என்னோடது இதுதான், இது கம்மியா நான் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அம்பாள் தைரியத்தை கொடுத்து எங்க எல்லாரையும் இறக்கி விட்டுட்டா. அந்த தைரியத்தோட நடந்து இன்னைக்கு பார்த்தா இவ்வளவு சிறப்பா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சுரேஷ் பண்ணியிருக்கார். அதாவது ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஃபியூஷன்னா மிக்சர். பழைய கலாச்சாரத்துக்கும் புதிய நாகரிகத்துக்கும் ஒரு மிக்சர். அது மாதிரி அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கான டெக்கரேஷன்லாம் பார்த்தேன்னாக்க வெளியில இருக்கிற டெக்கரேஷன்லாம் ஏதோ ஒரு கல்யாண ரிசப்ஷனுக்கு போற மாதிரியா இருக்கு. அந்த மாதிரியாகவும் நாங்க மந்திரார்த்தமா செய்யக்கூடிய பூஜைகள்லாம் எதையும் விட்டு கொடுக்காத செய்யறதுன்றது பாரம்பரியமான விஷயங்களையும் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஃபியூஷனா ப்ரெசென்ட் பண்றோம். நாங்க எல்லாரும் இருந்து கும்பாபிஷேக நேரத்துல அமைதியா இருந்து தரிசித்து அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தையும் சித்தர் கோணி பாபாவோட அனுகிரகத்தையும் பெற்று நீங்கள் அனைவரும் வாழ்வாங்க வாழ வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் பிரார்த்தித்து, இப்போ யாகசாலைக்கு வேணுன்ற திரவியங்களை சித்தர் பீடத்தோட வாரிசுகள்லாம் பிரதட்சணமா எடுத்துன்னு யாகசாலையில கொடுப்பா. அதுக்கப்புறம் அருகாமையில் இருக்க கோவில்ல இருந்து இங்க கோவிலுக்கு சீர்வரிசைகள்லாம் பக்த கோடிகள் எடுத்துன்னு வர இருக்கா. தொடர்ந்து யாகசாலை பூஜை ஹோமங்கள், ஸ்பர்சாகுதி நாடி சந்தானம்னா என்னங்கிறதெல்லாம் சிவாச்சாரியர்கள் மாதிரி ஒரு அட் த டைம் ஆஃப் பிரசன்டேஷன் நாங்கள் சொல்றதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு அதுக்கான அர்த்தார்த்தங்கள்லாம் புரியும். அழிவற்ற சனாதனத்தின் தொடர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கும்பாபிஷேக வைபவத்தில் அனைவரும் ஆத்மார்த்தமாக கலந்து கொண்டு அன்னை ஆதிசக்தி வராகி கோணி பாபா சித்தர்கள் அருளை பெறுமாறு வேண்டி உங்கள் அனைவரையும் கும்பாபிஷேக விழாவிற்கு திரு கோபி, சுரேஷ், ராதிகா குடும்பத்தினர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்று கும்பாபிஷேகத்தின் நிகழ்ச்சிகளை தொடர்கின்றோம். வாத்தியம்.
ஆதிபராசக்திக்கு. எல்லாரும் நான் சொல்கிறத சொல்லுங்க. இங்கே யாகசாலையில் விநாயகர் பெருமான் வாராகி அம்மன்லாம் உட்காந்துன்னு இருக்கா. முடிஞ்சவா கீழே உட்காருங்க, முடியாதவா தான் சேரில் உட்காரணும். யாகசாலையில் சுவாமி இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கார். சுவாமிக்கு மேலே நம்ம உட்காந்துக்க கூடாது. முட்டிக்கால் முடியல அப்படின்னு சொல்கிறவா தான் சேரில் உட்காரணும். சின்ன விஞ்ஞாபனம், நல்லா உட்கார முடியும் அப்படின்னா சுவாமிக்கு கீழே தான் நம்மளாம் இருக்கணும். எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஒரு யாகசாலையில் ஒரு கும்பாபிஷேகங்களில் தான் இறைவன் அக்னி ரூபமாகவும் ஜல ரூபமாகவும் காட்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அனுக்கிரகம் கிடைக்கும். மற்ற நாட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிலாரூபத்தில் சுவாமி இருப்பா, அம்பாள் இருப்பாள். இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் தான் நமக்கு இறைவன் நமக்கெல்லாம் கிட்ட அனுக்கிரகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் தான் கிடைக்கும். இங்கே எல்லா தெய்வங்களையும் இங்கே பூஜைகள் வழிபாடுகள்லாம் இந்த ஒரு கலசங்கள்லாம் வச்சு இங்கே எல்லாமே எல்லா தெய்வங்களுடைய அனுக்கிரகமும் ஒரு கும்பாபிஷேகத்தில் அனுக்கிரகம் கிடைக்கும். அதனால் ஒரு கும்பாபிஷேகம் பார்க்கறது, தரிசிக்கிறது இதெல்லாமே நம்ம பூர்வ புண்ணிய சுகிருதம் இருக்கணும். நம்மளால் முடிஞ்ச எல்லாருமே இருக்காங்க. எல்லாரும் பல கோவிலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா சில பேர் தான் அந்த அம்பாள் கூப்பிடணும். அம்பாள் கூப்பிட்டா தான் போக முடியும். அவன் அருளாலே அவன்தாள் வழங்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தெய்வம் நமக்கெல்லாம் அந்த ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கு. இன்றைக்கி ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பஞ்சமியுடைய நன்னாளில் அம்பாளை நம்ம பார்க்குறோம், தரிசிக்கிறோம் அப்படின்னா அம்பாள் நமக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுறா. அதுதான் உண்மை. அதனால் இன்றைக்கி ரொம்ப விசேஷமானது. இந்த மாதிரி ஒரு பூஜைகள், ஹோமங்கள் இந்த மாதிரி இடங்களில் நம்ம கலந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் செய்த கர்ம வினையெல்லாம் குறையும். இந்த க்ஷணத்தில் ஒரு 10 குழந்தை பிறக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. 10 பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது. தெய்வம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் அனுக்கிரகம் பண்ணும். ஒருத்தவங்க அதிகமாகவோ ஒருத்தவங்க கம்மியாகவோ அனுக்கிரகம் பண்ணுறது கிடையாது. ஆனால் அவன் செய்த கர்ம வினைன்னு ஒன்று இருக்குது. அவன் என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணுறானோ அது தகுந்த பலனை சுவாமி கொடுத்துட்டே இருப்பார். அதனால தான் இருக்கும் பொழுதே நம்ம நல்ல விஷயங்களை செய்ய வேண்டும். எண்ணங்கள் நமக்கு வர வேண்டும். நல்ல எண்ணங்கள் நமக்கு வந்ததுன்னா செயல் சிறப்பாக இருக்கும். அதனால தான் அம்பாள் இந்த வாராகி அம்பாள் வழிபாடு செய்வதனாலே நமக்கு எல்லா விதமான தோஷங்களும் போக்கக்கூடிய அனுகிரகத்தை பண்ணுறா. சத்ரு பாதைகளை போக்கக்கூடியவள் வாராகி அம்மன். கடனை அடைக்கக்கூடியவள் வாராகி அம்மன். சத்ருக்களையெல்லாம் போக்கக்கூடியவள் அம்பாள். ரத்த பீஜன்னுங்கிற அசுரனை அந்த அம்பாள் சப்த மாதர்கள்னு சொல்லக்கூடிய பிராமி, மாகேஸ்வரி, கௌமாரி, வைஷ்ணவி, வாராகி. 5ஆவதாக அம்பாள் அனுக்கிரகம் பண்றார். அவள் தான் இந்த சத்ருக்களையெல்லாம் போக்குறாளாம். அந்த சத்ருக்கள் போனாலும் அவள் குணங்கள் மட்டும் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கான். காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாச்சரியம், ஆணவம், கண்மம், மாயின்னு சொல்லக்கூடிய 9 விதமான குணங்கள் மட்டும் அப்பப்போ வந்து போயிட்டு இருக்கான். அந்த குணங்கள்லாம் போக்குவதற்காக ஒரு சாசனம் எதுனா இறை சக்தி மட்டும்தான், இறை வழிபாடு மட்டும்தான். மனுஷாளுக்கு பாவம் சீக்கிரம் வந்துடும். அதெல்லாம் போக்குவதற்கு ஒரு அனுக்கிரகத்தை தரக்கூடியது தெய்வம்தான். அதனால தான் கோவிலுக்கு வாங்கோ, வழிபாடு பண்ணுங்கோ. நம்ம அறியாமல் இங்கே இதெல்லாம் உட்காந்துருக்கோம். ஏதோ மனசில் ஏதோ ஒன்று ஓடிட்டே இருக்கும், ஏதோ சிந்தனைகள் ஏதோ ஓடிட்டே இருக்கும். அப்படி இருந்தாலும் கூட சில நேரம் இங்கே நடக்கக்கூடிய இதில் பார்க்குறோம், மந்திரங்களையெல்லாம் காதால் கேட்குறோம். அப்படி பண்ணுறதுனால நமக்கு தெரியாமல் சில விஷயங்கள் உள்ளே போகிறதுனாலையும் நல்லது நடக்கும். எப்படி உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, உடம்பு முடியல, டாக்டர்கிட்ட போகிறோம். இந்த டாக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த வியாதி இருக்குப்பா, இந்த மாத்திரையை கொடுக்குறார். அதை என்ன பண்ணுறோம், அவர் மாத்திரையை கொடுத்த உடனே அந்த மாத்திரையை வாங்கி சாப்பிட்றோம். அந்த மாத்திரை எப்படிப்பட்டது, அந்த மாத்திரையில் என்ன கலந்துருக்குங்கிறது எதுவும் தெரியாது. ஆனால் அவர் சொல்லிட்டாரு, நம்ம வாயில் போட்டு முழுகின்றோம். அது பாரி நம்ம இங்கே தான் உட்காந்துருந்தாலும் கூட, மனசு எங்கேயோ போனாலும் கூட கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு சிந்தனை நமக்கு அந்த தெய்வ அருள் கிடைத்ததுன்னா நமக்கு எல்லா வாழ்க்கை பயணம் நல்லபடியாக அமையும். அதுக்காக ஆலயத்துக்கு வாங்கோ, இங்கே நடக்கக்கூடிய இங்கே நடக்கக்கூடிய பூஜைகளை எல்லாம் பாருங்கோ அப்படிங்கிறது காரணமே எல்லாரும் எல்லா விதமான தோஷங்களும் போகக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இந்த சக்தி தேவிக்கு நிச்சயமாக உண்டு.
அதுபோல இங்க சித்தர்கள் வாழ்ந்த தலமாக இருக்கக்கூடியது போனி பாபா இங்கே அனுகிரகம்ன்றா வாசிக்கிறா. இந்த அற்புதமான ஸ்தலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு அம்பாளை நாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நிச்சயமாக அனுகிரகம் செய்வாள் அம்பாள். இப்பொழுது ஸ்பர்சாகுதி தத்வார்ச்சனை அப்படிங்கிற வைபவம் நடந்துட்டு வருது. தர்ப்ப இதுதான் முக்கியமான ஒரு விசேஷமே இந்த பூஜை தான். எப்படி ஜீவன், இந்த ஜீவன் ஆத்மா, ஜீவன்கிறது ஆத்மா. எப்பொழுதும் பிரதிதினமும் சிவாச்சாரியர்கள்லாம் தினமும் ஆத்மார்த்த பூஜையை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இந்த இறை, அதாவது சுவாமி கிட்ட நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம முதல்ல சிவமயமாக நம்மளே மாத்திக்கணும். இந்த பற்றுதல்கள்லாம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இறைவன்கிட்ட போக முடியாது. அப்படியே சிவபெருமானை மனதிலே நினைத்து அப்படி ஆத்மார்த்தமாக பூஜைகள் எல்லாம் செய்வித்து அப்படி சுவாமி கிட்ட போகும்பொழுது அவளுக்கு வேற எந்த சிந்தனையுமே வராது. சிவபெருமானை நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது நமக்கு இது போதும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் வர ஆரம்பிச்சிடும். நான் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முதல்ல போகணும், சுவாமியை பார்க்கணும், சுவாமியை தரிசனம் பண்ணணும், சுவாமியை விடாமல் நம்ம பிடிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்படி பண்ணும் பொழுது நமக்கு அந்த ஆத்மா ஜீவன் பேர். அந்த ஜீவன், இந்த கலசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவனுடைய சக்தியை அங்கே வாராகி அம்மனுக்கு போய் சேரக்கூடிய ஒரு பூஜை தான் இங்கே நடக்கிறது. தர்ப்ப கயிறுனாலே அந்த மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி 3 பாகமாக பிரித்திருக்கிறார்கள். ஆத்ம பாகம், வித்யா பாகம், ருத்ர பாகம்னு சொல்லக்கூடிய 3 வித பாகங்கள். சரீரத்தில் 3 வித பாகமாக பிரித்திருக்கிறார்கள். வேதமும் ஆகமம் புராணோக்தம் 3மே என்ன சொல்றதுன்னா நம்ம சரீரத்தில் ஒவ்வொரு தெய்வங்களும் குடிகொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறது. பிரஜனனே பிரம்மா திஷ்டது பாதையோர் விஷ்ணு திஷ்டது அப்படின்னு சொல்றது. பிரஜனடத்துல பிரம்மா இருக்காளாம், பாதத்தில் விஷ்ணு இருக்காளாம், கையில் ஹரத்திஷ்டது சிவபெருமான் இருக்காளாம். இப்படி ஒன்று வேதங்கள் சொல்லுகிறது. அதே புராணோக்தங்களில் சொல்லும் பொழுது ஹிருதயே லலிதாதேவி உதரே சூலதாரிணி அப்படின்னு சொல்றது. இதயத்தில் அம்பாள் உட்கார்ந்துருக்காளாம். இப்படி ஒவ்வொரு அங்கங்கள்லையுமே அம்பாள் இருக்கிறதாக புராணோக்தங்கள்லாம் சொல்கிறது. ஆகமங்களில் சொல்லும் பொழுது சக்ஷு தத்வாய ஸ்வாஹா, பிரகாசகாய ஸ்வாஹா இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க மந்திரங்கள்லாம். ஒவ்வொரு 36 தத்துவங்கள் சரீரத்தில் இருக்கு. அந்த 36 தத்துவங்களுடைய அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களை எல்லாம் ஆவுதியாக கொடுத்து ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் ஒரு சக்தி இருக்கு. கண்ணு பார்க்கணும்னா நல்லா தெரியணும், கண்ணு கை வேலை செய்யணும், கால் நடக்கணும், நல்லா வேலை செய்யணும். எல்லாமே அந்த கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள்னு சொல்லக்கூடிய 10 விதமான இந்திரியங்கள்லாம் வேலை கரெக்டாக பண்ணணும். அதுக்குள்ள தேவதைகளை எல்லாம் இங்கே நினைத்து அவங்க வேண்டிய பூஜைகள் எல்லாம் செய்வித்து அந்த 36 தத்துவமாக சொல்லக்கூடிய நம்ம சரீரம், இந்த ஆத்மா 36 தத்துவமாக இருக்கிறது. அந்த 36 தத்துவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சரீரத்தை 3 பாகமாக பிரித்து ஆத்ம பாகம், வித்யா பாகம், சிவ பாகம்னு சொல்லக்கூடிய 3 ரூபமாக பிரித்து ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் மூல மந்திரங்கள் அந்த
வாராகி அம்மனுக்கு சொர்ண வாராகி அம்மனுக்கு வருவாய் 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 அம்மா திருவே உருவாய் வருவாய் அம்மா அம்மா வருவாய் அம்மா வருவாய் 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 அம்மா திருவே உருவாய் வருவாய் அம்மா அம்மா பாலா அம்மா அம்மா வாராகி அம்மா 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 இருள நீ தாயே வரலட்சுமி வாராகி விசாலாட்சி நீயே வரலட்சுமி வாராகி விசாலாட்சி நீயே உலகாலும் மாயே பிரசாந்தி தாயே மகாலட்சுமி மாதங்கி மீனாட்சி நீயே மகாலட்சுமி மாதங்கி மீனாட்சி நீயே அம்மா 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 அந்த பூஜையில வந்து அமரும் அம்மா அம்மா வாராகி அம்மா மக்களுக்கு நல்லதே செய்யும் அம்மா பூர்ணாஹுதிமுத்தமாம் ஜுஹோதி சகலவாத்யம் சர்வம் வே பூர்ணாஹுதிः सर्वमेवाप्नोति अथोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ श्रीं ह्रीं ग्लौं ऐं वार्ताणी वाराह्यम्बिकायै वो षट् समस्त परिवार देवताभ्यो वो षट् पुनः पूर्णां हुत्वा या हृदिभिः हुत्वा ॐ भूरग्नगे च पृथिव्यै च महते च स्वाहा भुवो वाजवे चान्तरिक्षाय च दिवे च महते च स्वाहा शुवरादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा भूर्भुवः सुवः चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा वह्निस्तमूर्तिं वाद्यं वासिङ्गं वह्निस्तमूर्तिं धूपदीप नैवेद्यादिना आराध्य धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयोस्मान् धूर्वतयोस्मान् धूर्वजितं धूर्वजं वजं धूर्वामः अघनाशकरोजं धूपं शिवज्ञानप्रदोजं दीपम् अमृतोपकारं गुलान्नं जम्बीरान्नं निवेदयामि आचमनं समर्पयामि सकलवाद्यं सकलवाद्यं वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजातदीष्टाः यजुष्टो वह्नितमसो सुदानो विश्वात्वेढागुंसि प्रममोऽध्यस्मत् होमसंज्ञां जप्त्वा समर्प्य तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः मन्त्रशास्त्रोक्तमार्गं वादं मार्गं वादजानिधे वन्नेरागच्छ देवेशे कुम्भे दिशमः प्रभो अवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाविधिं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर महागौरी नमः वार्ताले वाराग्यम्बिकाजी नमः वह्निस्तमूर्तिं कुम्भे संयोज्य अवाहनादिकं विधाय अर्घ्यं दत्त्वा ब्रह्मादिभ्यो बलिं दत्त्वा पूर्वे ब्रह्मणे स्वाहा पश्चिमे विष्णवे स्वाहा दक्षिणे रुद्राज स्वाहा उत्तरे ईश्वराज स्वाहा इंद्रादिभ्यः स्वाहा वज्रादिभ्यः स्वाहा अंतर्बलिदेवताभ्यः स्वाहा बहिर्बलिदेवताभ्यः स्वाहा बाह्यादिबलिदेवताभ्यः स्वाहा तेभ्यो क्रमेण पराङ्मुखार्घ्यं दत्त्वा ब्रह्मादिभ्यः स्वाहा शिक्षिर्वाद्यदेवताभ्यः परिदिविष्टरपरिसरणदेवताभ्यः स्वाहा परिदिप्रहरः इतरो प्रहरन् परिदिविष्टरपरिसरणानि विसर्ज्य ग्रापजामीति யாகசாலையில் மகாபூர்ணாகுதி நிறைவடைந்து தீபாராதனை நடைபெற உள்ளது. எல்லாரும் வரிசையா அங்க போயிட்டு தீபாராதனையை தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்படியே அங்க பக்கத்துல பெரிய எல்இடி ஸ்கிரீன் போட்டு இருக்கு. எல்லாரும் அங்க இருந்து ஒருத்தர் இடிச்சுக்காத ஸ்கிரீன்ல அம்பாளை ஆனந்தமா தரிசனம் பண்ணுங்க.
பக்கத்திலேயே மாகேஸ்வர பூஜை, ஏற்கனவே சொன்னாப்ல மாகேஸ்வர பூஜை பிரசாதமா அன்னதானம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. எல்லோரும் உட்கண்டு அப்புறம் இந்த ஒரு எளிய பிரசாதம் வராகி அம்மனோடது அவங்க எல்லாருக்கும் இதை எங்களால சேர்ப்பிக்க முடியும். அதனால வரிசையா யாகசாலையாண்ட போயிட்டு தீபாராதனை பார்த்துட்டு வெளியில இருந்து கும்பாபிஷேகத்தை கண்டு கழிக்குமாறு உங்கள் அனைவரையும் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஓம் சக்தி பராசக்தி, ஓம் சக்தி, 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 ஓம் சக்தி. மோகேஷ் யாத்ரா தானத்துக்கு கர்த்தாவை அனுப்புற யாகசாலைக்கு யாத்ரா தானம் பண்ணி அப்புறம் புறப்பாடு பண்ணலாம். பரிவார கலசங்கள்லாம் அனுப்பிடுங்க. அன்பார்ந்த பக்த கோடிகள் மெய்யன்பர்களுக்கு கோடி பாபா சித்தர்பீடத்தின் வக்ரதுண்ட இவர்தான் எடுத்து கொடுத்தார். மகாகாய சூரிய கோடி சமப்பிரப நிர்விக்னம் குருமே யாராவது தேவ உங்களோட மூக்கு கண்ணாடி சர்வ போட்டுவிட்டிருந்தால் காரியேஷு மைக் செட் சர்வதா பொருத்தப்பட்டுள்ள சர்வ இடத்தில் வந்து விக்ன பெற்றுக்கொள்ளுமாறு நிவாராய கேட்டுக்கொள்கிறோம். சர்வ கல்யாண கேதவே பார்வதி பிரியபுத்ராய கணேசாய நமோ நமஹ. ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தின் இளம் பிறை தோடும் எயிற்றனை நல்ல ஸ்தானங்களில் இருந்து இந்த பக்தர்களுக்கு நல்ல பலன்களை அளிக்க வேண்டும். கோவை முதலான ஜோதிட விஷயங்கள் நல்ல பலன்களை அளிக்கக்கூடிய விதமாக அமைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து யாத்ராதானம் என்று சொல்லக்கூடிய வைபவமானது நடைபெற்றுள்ளது. இப்பொழுது LED ஸ்கிரீனில் தரிசித்து ஸ்ரீ கோடி பாபா சித்தர்பீடத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். யாகசாலையிலிருந்து வாத்திய கோஷங்கள் முழங்க, யாகசாலையிலிருந்து வாத்திய கோஷங்கள் முழங்க, அன்னை ஆதிசக்தி ஸ்ரீ சங்கரநாயகர்
பஞ்சமுகித்தாய் வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா சக்தியே எங்கள் வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா சத்தியநாயகி வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா புத்தியே எங்கள் வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா கருணை சாகரமே வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா வித்துருவமே வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா சித்தாந்த நாயகி வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா நாதாந்த நாயகி வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா வேதாந்த நாயகி வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா சின்மய நாயகி வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா ஜோதிஸ்வரூபிணி வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா ஜெகஜனனி வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா மதிவதனி வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா மனோநாசினி வாராகி தாயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா கலைஞானமே வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா சமத்துவ நாயகி வாராகி தாயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா சம்பக்கரிணி வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா சமயத்தில் வரும் வாராகி தாயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா பகை போக்கிடு வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா துயர் தீர்ப்பாய் வாராகி தாயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா தேஜஸ்வினி எங்கள் வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா காமநாசினி வாராகி தாயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா எக்கால தேவி வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா மோக்ஷ தேவி வாராகி தாயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா நாணேனும் ஆணவம் அழிப்பாய் நீயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா ஞான வாரிணி வாராகி தாயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா தேனாக இனிப்பாய் வாராகி நீயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா திகட்டாதிருப்பாய் தெய்வமும் நீயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா தேவகானமே வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா கோலாகலமே நாயகி நீயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா குதிரை வாகனம் வந்தவள் நீயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா பன்றி முகத்தாய் வந்தவள் நீயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா ஆதி வாராகி அம்மா நீயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா அநாத ரக்ஷகி தாயவள் நீயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா தஞ்சை மாநகரில் கோவில் கொண்டாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா தரணியை ஆடும் தாயும் நீயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா ஆதாரம் நீயே சக்தியுமான வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா தேவிக்கு உதவி அவ்வாறாகி நீயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா தேவர்க்கெல்லாம் தேவி வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா ஜுவாலாமுகி வாராகி தாயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா மாணிக்க வீணோ வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா மரகதமணியே வாராகி தாயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா மாதங்கி எங்கள் வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா ஷாமளை நீயே வாராகி நீயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா வாக்கினில் வந்திடும் வாராகி தாயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா வல்லமை தந்திடும் வாராகி நீயே காத்திடுவாயே வாராகி அம்மா ஞானம் தருவாய் வாராகி நீயே வந்திடு வந்திடு வாராகி அம்மா
புஷ்பபாணியே வாராகித்தாயே காத்திடுவாயே வராகி அம்மா பஞ்சமித்தாயே வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வராகி அம்மா தண்டினித்தாயே வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வராகி அம்மா சிவாயளி தேவி வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வராகி அம்மா சிவந்தரூபி வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வராகி அம்மா மதனோற்சவமே வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வராகி அம்மா ஆத்ம வித்யே வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வராகி அம்மா சமயேஸ்ரபி வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வராகி அம்மா சங்கீதவாணி வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வராகி அம்மா திருக்குழை கோமளம் கொண்ட தாயே வந்திடு வந்திடு வராகி அம்மா கோமளை நாயகி வாராகி நீயே காத்திடுவாயே வராகி அம்மா குவளை நிறமே வாராகி அம்மா வந்திடு வந்திடு வராகி அம்மா உலக்கை தரித்தாய் வாராகி அம்மா காத்திடுவாயே வராகி அம்மா சர்வஜனனி வாராகி தேவி வந்திடு வந்திடு வராகி அம்மா காமாட்சி